अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा करते हैं रब जलील के बाबरकत नाम से और दरूद भेजते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि और उनकी आले पाक पर, लानत हो उनके दुश्मनों पर। अयाम ज़िलक़ादा की हैं। आइए करबलाए मौला में हमारे साथ शामिल हो जाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल को अपना वतीरा बना लीजिए ताकि हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ हमारी कामयाब और कबूल हो जाए। आएँ करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, सीने पर हाथ रखें। आएँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम और ज़ियारत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाह, अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार, वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास, या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसिय्यीन, अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारा ये प्रोग्राम ये करबला है, रोज़ाना आप इंशाअल्लाह देखते हैं और आपकी मोहब्बत यकीनन करबलाए मौला की वजह से है। और करबलाए मौला की मोहब्बत एक इंसानियत का तकाज़ा है और इंसान और हैवान को जुदा करने वाली करबला और करबलाई हैं।
کربلا سے محبت یقیناً ہر ایک انسان، ہر مرد مومن، ہر مسلمان کے دل میں جزو لازم ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمن امام حسین علیہ السلام یہاں پر مدفون ہیں۔ نوحہ و منقبت خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، زائر سمیر علی سمیر فرام حالہ سندھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کربلائے مولا میں ہمارے اس پاکیزہ ماحول میں ذکر اہل بیت علیہ السلام کی پاکیزگی سے ہمارے محفل میں مزید نورانیت پیدا کیجیے۔ بسم اللہ کیجیے، کلام عنایت کیجیے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم و عبداللہ الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل صدائیں دے رہا ہے لبوں پر یہ دعا، ہر برس جانا ہے مولا، اب مجھے کر وہ بھلا۔ دل صدائیں دے رہا ہے لبوں پر یہ دعا، ہر برس جانا ہے مولا، اب مجھے کر وہ بھلا۔ کیوں فقط کے باہر جانے کا کہوں میں آپ سے، ہر برس جاتا رہوں پھر بھی طرف باقی رہے۔ کربلا ایک بار جا کر دل نہیں بھر پائے گا، ہر برس جانا ہے مولا، اب مجھے کر وہ بھلا۔ ہے میری آنکھوں نے دیکھا کربلا جو بھی گیا، لوٹ کر زوار جب وہ کربلا سے آ گیا، آنکھ میں آنسو بھرے تھے، ہی لبوں پر یہ صدا، ہر برس جانا ہے مولا، اب مجھے کر وہ بھلا۔ آپ کا قادم ہوں مولا، آپ کا بندہ ہوں میں، کربلا جانے کی خاطر جب تلک زندہ ہوں میں، آپ کو دیتا رہوں گا سیدہ کا واسطہ، ہر برس جانا ہے مولا، اب مجھے کر وہ بھلا۔ دل تڑپ جاتا ہے ان کا کربلا کے نام پر، اب تلک کرب و بلا میں جا نہیں پایا، مگر کیا تڑپ ہے زائروں کی جانتا ہے دل میرا، ہر برس جانا ہے مولا،
دے کر وہ بلا، دل میں عشق کربلا اور آنکھ میں آنسو لیے، ہر بئی پر جو نجف سے کربلا کے ہر قدم بس یہی کہتا ہر برس جانا ہے مولا، دیکھ وہ بتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا کربلا جو بھی گیا، لوٹ کر زوار جب وہ کربلا سے آ گیا، آنکھ میں آنسو بھرے تھی لبوں پر یہ ہر برس جانا ہے مولا، جے کر وہ دل صدائیں دے رہا ہے لبوں پر یہ دعا، ہر برس جانا ہے مولا، مجھے کر وہ بھلا، آپ کا خادم ہوں مولا، آپ کا بندہ ہوں میں، کربلا جانے کی خاطر جب تلک زندہ ہوں میں، آپ کو دیتا رہوں گا سیدہ کا واسطہ، ہر برس جانا ہے مولا، جے کر وہ بھلا، ہر برس جانا ہے مولا، جے کر وہ بھلا، اللہم صلی علی محمد مولا آپ کو سلامت رکھے، فائدہ کی آپ مولا آباد رکھیں، آپ کو شاد رکھیں۔ آپ کا وقت جو محدود ہے اس میں سے بچا ہوا ہے وقت، اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ صاحب اختیار ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ایک محبت کے ساتھ، ایک چاہت کے ساتھ، ایک کربلا کے احترام کے ساتھ، ایک خاص عرض عقیدت کے ساتھ کربلا معلیٰ کے پروگرام میں اس میں شریک ہوتے ہیں اور اپنے عرض عقیدت کو انتہائی محبت اور فرط جذبات کے ساتھ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کے احساسات کو اپنے اوپر یقیناً اسی طریقے سے محسوس کرتے ہیں جس طریقے سے آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ شاید آپ کے احساسات جذبات دور سے رہ کے شدید تر ہوں، لیکن یقین جانیے محبت اہل بیت علیہ السلام ہر کسی پر اثر انداز ہے، اور ان ایام میں جس میں ہم مختلف قید و بند اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ مومنین جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، دعا گو ہوں مولا ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیں، اور وہ عزیز جو آنا چاہتے ہیں کربلا معلیٰ اور آ نہیں سکے، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا ان کے لیے پریشانیاں دور فرمائیں اور جلد کربلا آنا نصیب ہو۔ آج بھی کافی سارے دوستوں سے بات چیت رہی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ دعا کریں کہ ہم سالانہ 10 محرم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچ کے اپنا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ دعا کریں 10 محرم کی زیارت ہماری مس نہ ہو اور ہم کربلا معلیٰ آ کر مولا کی بارگاہ میں پورا اسی طریقے سے سالانہ کے پرسے کے طور پر مولا کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کر سکیں۔ ایک انسان ایک خلوص کے بغیر جو بھی کام کریں وہ عادت ہوتا ہے،
خلوص کے ساتھ جو بھی آپ کام کریں گے عادت نہیں وہ عبادت ہو جاتا ہے۔ تو یہ عبادت ہے مومنین کی کہ وہ مولا سے خاص خلوص کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں، اور یہ خلوص یقیناً ہونا بھی چاہیے، کیونکہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے بھی ہمیں اسی طریقے سے ملتا ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ہر امام کے چاہنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنے امام کی زیارت کرے، ان کی ظاہری حیات میں بھی اور ان کی شہادت کے بعد بھی ان کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ اب کوئی کہے کہ یہاں پہ آنے کا پیسہ وہاں خرچ کر دو، وہاں خرچ کر دو، یہ ذاتی نظریات کو انسان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ان میں سے آپ زیادہ خرچے والی سفر کو کم کر دیں، کم خرچے والی سفر پہ آئیں، لیکن آپ کربلا ضرور آئیے، اور کربلا میں آ کے اپنے اظہار عقیدت کو پیش کرنا ہر شخص کے لیے لازم ہے، کیونکہ ہر علم اظہار چاہتا ہے، ہر علم عمل چاہتا ہے، لہذا جب علم عمل کو دعوت دیتا ہے تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں علم عمل کو دعوت دیتا ہے، اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو علم آپ سے رخ موڑ کر چلا جائے گا، یعنی آپ کو الوداع کہہ جائے گا۔ لہذا ہمیں علم ہے کہ محبت اہل بیت علیہ السلام کو ظاہر کرنا چاہیے، اور اکثر علماء میں بھی یہی رائج رہا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو ابراز کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے، بیان کرتے تھے اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے جن کو وہ متدین اہل علم اہل معرفت سمجھتے تھے ان کے سامنے اپنے عقیدے کو پیش کیا کرتے تھے، تاکہ ان کا عقیدہ واضح اور اوضح تر ہو جائے۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کر لینا ہم لوگوں کا یقیناً لازمی ایک حصہ ہے، اور اس کا اظہار بھی ایک لازمی حصہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس محبت کے ماحول کو ہمیں روز بروز زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، اور خصوصاً ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرنا چاہتے ہیں، اور خواہش یہی ہے کہ آپ کا توسل برقرار رہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت نوحہ خان محمد عمیر حسین لیاقت پور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ کربلا مولا میں میرے پروگرام یہ کربلا ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ یا علی۔ نعرہ حیدری۔ یا علی۔ بآواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، سب سے پہلے ہم امام زمانہ کی دعا پڑھیں گے، بسم سب اللہ۔ مل کے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت الحسن صلواتو کا علیہ والا فی حاض سات وفی کل سات ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینا حتی تسکنہ ارزقاتون وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں آپ کے سامنے ایک نوحہ سناؤں گا آپ کو، بسم اللہ۔ جو کہ ہے بی بی زہرا کا، مطلب کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے گریہ کر رہی ہے وہ،
آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پوری توجہ سے سنیے گا. بسم اللہ. تو ہی دل ہے جہاں سارا بنانے والے، تو ہی دل ہے جہاں سارا بنانے والے. میرا انصاف ہو میزان، میرا انصاف ہو میزان سجانے والے، تو ہی دل ہے جہاں بنانے والے. فاطمہ بز تو منی جو صدا سنتے رہے، فاطمہ بز تو منی جو صدا سنتے رہے. آج وہ لوگ ہیں زہرا کو، آج وہ لوگ ہیں زہرا کو ستانے والے، تو ہی دل ہے جہاں سارا بنانے والے، تو ہی دل ہے جہاں سارا بنانے والے. ایک معصوم نے پانی کی گزارش کی تھی، ایک معصوم نے پانی کی گزارش کی تھی. ایک اصغر تھا کئی تھی، ایک اصغر تھا کئی تھی چلانے والے، تو ہی دل ہے جہاں سارا بنانے والے، تو ہی دل ہے جہاں سارا بنانے والے. میرے شبیر کی نصرت کو بتا کون آیا، میرے شبیر کی نصرت کو بتا کون آیا. میرے بابا کو سرے میرے بابا کو سرے بلانے والے، تو ہی دل ہے جہاں سارا بنانے والے، تو ہی دل ہے جہاں سارا بنانے والے. میری چادر بھی بنی مال غنیمت مولا، میری چادر بھی بنی مال غنیمت مولا. کتنے کم ظرف تھے خیام، کم ظرف تھے خیام جلانے والے، کوئی دل ہے جہاں سارا بنانے والے، تو ہی دل ہے جہاں سارا بنانے والے. میرے شبیر کو معراج پہ جاتے دیکھا، میرے شبیر کو معراج
जाते देखा, कितने लाशें तेने नेज़ों पे, कितने लाशें तेने नेज़ों पे, उठाने वाले तू ही या दिल जहाँ सारा बनाने वाले, तू ही या दिल है जहाँ सारा बनाने वाले। मेरा इंसाफ हो मीज़ान, मेरा इंसाफ हो मीज़ान सजाने वाले, तू ही या दिल है जहाँ सारा बनाने वाले, तू ही या दिल है जहाँ सारा बनाने वाले। अब एक बार होवे रात ते मामा देण लोरी, पुत्रां नूं झोली पाके, होवे रात ते मामा देण लोरी, पुत्रां नूं झोली पाके, पापा कुरबाब दी किस्मत, पापा कुरबाब दी किस्मत, आई पुत्र नू खुद दफना के, मासूम दे खून दे नाल होया, اے لال سارا پلا کے، مارت نال بھرے پتر دے کرتے، رہی روندی گل نال لا کے، مارت نال بھرے پتر دے کرتے، رہی روندی گل نال لا کے، تو ہی یا دل ہے جہاں سارا بنانے والے، تو ہی یا دل ہے جہاں سارا بنانے والے، میرا انصاف ہو میزان، میرا انصاف ہو میزان سجانے والے، تو ہی یا دل ہے جہاں سارا بنانے والے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں، جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو اور کربلائے مولا میں آ کر ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنا نصیب ہو۔ ان بلاؤں میں اللہ تبارک و تعالی امتحانوں میں ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے، اور حجت خدا کے سچے منتظرین کے امتحانات ہوتے ہی رہتے ہیں، اور ان امتحانات کو ہم خود کریٹ بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھار، کیونکہ امتحان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس وقت ہی ہوتا ہے یا تو ہمارے بلندی درجات کی ضرورت ہو، یا ہمیں تھوڑا سا پاک و پاکیزہ و معطر و نظیف کرنے کی ضرورت ہو، اس صورت میں امتحانات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج اگر ہم ابھی بیٹھ کے اپنے گریبان میں جھانکیں اور ہم غور کریں کہ یہ امتحانات، بلائیں اور یہ وبائیں کیوں آ رہی ہیں، تو آپ خود ہی اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارا خود کا ہی اثر ہے، ہم خود ہی سبب ہیں ان چیزوں کے، ہم خود ہی موجب ہیں ان عذابوں کے، ان تکالیف کے خود ہی موجب ہیں، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پہ بھی نگاہ کریں
तो गिश मिलावट हमारी वजूद का फितरत का हिस्सा बन चुकी है। जब तक दूसरे को धोखा ना दें, हमारी राहत और फ़िक्र को करार ही नहीं आता है। जब तक हम किसी के साथ कलेश ना करें, लड़ाइयाँ ना करें, उस वक्त हमें सुकून ही नहीं आता है। जब तक हम किसी की ग़ीबत ना कर लें, हमारी रूह को ग़िज़ा ही नहीं मिलने में आती है। तो नतीजा फिर यही होता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला की लाठी बे आवाज़ है। हम देखें अपने आप को अभी भी नहीं सुधार सकते, तो फिर हक़ बनता है कि जो वो चाहता है अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक अगर हम नहीं अमल करते तो ये नहीं है कि उसकी तरफ से अज़ाब है, ये हमारी अपनी तरफ से अज़ाब है। हम खुद अपने लिए खुद क्रिएट कर रहे हैं ये चीज़ें, हम अपने लिए खुद खल्क कर रहे हैं, हम खुद अपने लिए बना रहे हैं और अपने आप को खुद अज़ाब में मुब्तला करना चाह रहे हैं। लिहाजा हम हुज्जत खुदा की बारगाह में दुआ गो हैं, मौला हम जितना भी करना चाहें कम है, जितना भी कोशिश करें कम ही है। यकीनन हम हद औला बेदर्ज औला आला अंदाज में, अच्छे अंदाज में अपने अमाल को नहीं बजा ला सकते। बस आपका ही तवस्सुल है, आपका ही कुर्ब है, आपकी ही मोहब्बत है, आपका ही प्यार है और आपकी ही इस मोहब्बत का नतीजा है कि हम आपके कहे हुए पे अमल करने की कोशिश करते हैं। और ये कहे हुए पे अमल करने की कोशिश ही क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि कहे हुए पे अमल करने की कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी देखें हमने आज तक उनके फरामीन को भी पूरे तरीके से नहीं पढ़ा, उनके अम्र को भी हमने पूरी तरीके से नहीं पढ़ा। तो अमल कहाँ हम कहाँ, लिहाजा अमल जहाँ तक कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि हर शजर की पहचान उसके पत्तों से, उसकी डालियों से हुआ करती है। लिहाजा अगर हम अपनी डालियाँ, अपने पत्ते, ये डालियाँ और पत्ते, ये जो शाखें होती हैं, इन्हीं को फ़रूआत दीन कहा जाता है। लिहाजा में फ़रूआत दीन पर अमल करना चाहिए। अगर हम फ़रूआत दीन पर अमल नहीं करते तो इसका मतलब है हमारा ईमान इजहार नहीं कर रहा, और जब तक ईमान का इजहार ना हो उस वक्त तक आप जानते हैं कि ईमान यकीनन मुकम्मल नहीं हो सकता। तकमील ईमान के लिए हमें चाहिए कि साहिबान ईमान पर यकीन रखें और उनकी बात पर भी यकीन रखें। यकीन रखते हैं लेकिन अमल के अंदर कजी है, इसका मतलब है ईमान के अंदर थोड़ी सी कजी है, क्योंकि मौला पे जितना यकीन होगा उनके कहे हुए पे उसी तरीके से मिन्नो अन सर को तस्लीम खम कर देना है। तो जब सर तस्लीम को खम करना है आपने उनके हुजूर, उनकी बारगाह में, किस तरीके से हो सकता है? वो उसी सूरत में हो सकता है ना जब आप उनकी बात को पूरे अंदाज में मानेंगे। जहाँ आपने सोच विचार और इस तरीके से अपनी ज़ातियात को इस राह के अंदर लगाया तो थोड़े से अकब रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। वो किस्सा मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया जा सकता है कि मौला ने कहा कि तंदूर में छलांग लगा दे। तंदूर में छलांग लगाने वाले ने कहा, जो कि इद्दाए शीयत रखता था, इद्दाए मोहब्बत रखता था, इद्दाए अकीदत रखता था, कि जो कहता था मैं बहुत बड़ा शिया हूँ, जब मौला ने तंदूर में छलांग मारने का कहा, छलांग लगाने का कहा, कह लूँगा मौला हम तो आपका दामन इसलिए पकड़ते हैं कि जहन्नुम से नजात दिलाएंगे, आप तो दुनिया में ही आग दिखा रहे हैं। यानी मौला के कहे हुए में अपनी इख्तरात कायम करना, मौला के कहे हुए में अपनी सोच को दखल अंदाजी देना, मौला के फरमान के अंदर अपनी बात को ज़्यादा तरजीह देना, तावीलात निकालना इस तरीके की कि किसी तरीके से अमल से, मौला की बात पे अमल करने से जान को थोड़ा सा छुड़ा लिया जाए। बस मौला के सामने दूसरा सहाबी आया, मौला ने फरमाया कि इस तंदूर में छलांग लगा जाओ। उसने छलांग लगा दी, मौला ने आगे बढ़ के ढकना भी रख दिया। अब वो शख्स जो कि इद्दाए मोहब्बत रख के आया था, बड़ा अपना इजहार अकीदत को ज़ाहिर करना चाह रहा था, जब उसने देखा मौला ने उसे उसके इलाके वालों, महल्ले वालों की बातें शुरू की। इस तरीके से मौला बातें फरमा रहे थे जिस तरीके से मौला उसी महल्ले के साकिन हो। हालांकि मौला ने कभी वहाँ पे जाकर ज़ाहिरी तौर पर उन लोगों से मुलाकात नहीं की थी। अब वो शख्स जवाब भी दे रहा है, एक पसीना आ रहा है, एक पसीना जा रहा है, उसे पसीने छूटे हुए हैं। कहता है मौला हमारी बातें तो होती ही रहेंगी, उस गरीब की भी खबर ले लीजिए। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ इस तंदूर का ढक्कन उठा कर देखो। उसने जो ढक्कना उठाया तो वो शख्स जो कि मौला का चाहने वाला है, अंगारों से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करता हुआ गुले गुलजार बना के खेल रहा है। बड़ा हैरान हुआ। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं,
जहाँ पे हम भेजते हैं यकीनन बेहतर समझ के भेजते हैं। तुम्हारी अक्लें हमारी अक्लों के बराबर नहीं है और हमारा फरमान हर हिसाब से तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, सूद आवर है। लिहाजा हमें मासूम अलैहिस्सलाम की बात पर उसी तरीके से अमल करना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने फरमाया है, और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश इसलिए करनी चाहिए कि हम अमल कर सकें, ना ये कि समझें इसलिए कि हम तावीलात निकाल के जान छुड़ा सकें। हाँ, बातें काफ़ी सारी हो सकती हैं इस मौजू के ऊपर कि मौला की बात को किस तरीके से अमल का जामा पहनाया जाए और किस तरीके से हम अमल कर सकते हैं। मौला का फरमान यकीनन बेहतर है हमारे लिए, मौला की ज़ात भी हमारे लिए बेहतर है। इसीलिए हमने उन मौला को लिया है, उन मौला को तलाश किया है, उन मौला को पैदा किया है जिन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के दिन में मन कुंतो मौला कहकर पुकारा था, और उन्हीं पेशवाओं को हमने अपना रहबर व रहनुमाओ, मलजा व मावा व ठिकाना व नतीजा अमल करार दिया है, जिनको रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लोना मोहम्मद के लक़ब से नवाजा था। और वो वाक़ईन ऐसे ही हो सकते हैं। अब देखना ये पड़ेगा कि कुल्लोना मोहम्मद होने का शरफ़ कौन पा सकता है, कुल्लोना मोहम्मद होने की फ़जीलत किसके हक़ में हो सकती है, और कुल्लोना मोहम्मद होने के लिए क्या क्या फ़ज़ाइल दरकार हैं, कुल्लोना मोहम्मद होने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन कौन सी शबाहत हमारी ये लाजिम व मलजूम है, जिसको हम अमल में लाके, यकीन में लाके और उसके ऊपर अमल करके किस तरीके से हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसों को तलाश कर सकते हैं। देखना पड़ेगा। पहला तो ये होनी चाहिए कि अव्वल से आखिर तक उन्होंने शिर्क व कुफ्र व निफाक को इस तरीके से दुश्मन समझाओ जिस तरीके से दुश्मन समझने का हक़ है, यानी लम्हा भर के लिए भी उनके करीब कुफ्र और निफाक और शिर्क ना आया हो। इतने पाकीज़ा होने चाहिए कि तहारत उनसे पाकीज़गी मांगने के लिए उनके दरवाज़े पे खड़ी रहती हो। इतने मुक़द्दस होने चाहिए कि फ़रिश्ते उनकी खिदमत को इबादत समझते हों। इतने बुजुर्गवार होने चाहिए कि उनके दरवाज़े की दहलीज़ को फ़रिश्ते उनकी इजाज़त के बग़ैर ना फलांगते हों। इतने मुतहर व मखदूम होने चाहिए कि उनके झूले को फ़रिश्ते आके झुलाते नज़र आते हों। ऐसे अच्छे होने चाहिए कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हो जाएं, इतने इस्मत के मरकज़ हो जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ये कहता हुआ कुरान मजीद में नज़र आए, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह। उनकी मशीयत अल्लाह की मशीयत के ज़र्रा बराबर ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। जो ये चाहते हैं वो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह चाहता है वो ये चाहते हैं, क्योंकि इनकी चाहत अल्लाह की चाहत से पैवस्ता है। क्योंकि ये जो भी अमल करते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा का मिज़दाक हुआ करता है। ये जो भी अमल किया करते हैं वो उसकी जानिब से अमर होता है, तब ये कदम बढ़ाते हैं। हद ये है कि ये तो सांस भी लेते हैं तो उसकी इजाज़त से लेते हैं, ये खाते हैं उसकी इजाज़त से खाते हैं, कदम बढ़ाते हैं उसकी इजाज़त से कदम बढ़ाते हैं। जब ही तो इनका हर अमल इतना मुतबर्रिक, इतना मुअज़्ज़म, इतना जाहो जलाल, इतनी अज़मत वाला हो जाया करता है कि ये ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत इस्तक़लैन हो जाया करता है। हल्का सा इशारा मैं और आपके लिए के हिसाब से हल्का सा नहीं, वो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के लिए हल्का सा है। मेरे और आपके लिए तो जान जोखम का काम है कि काफ़ी सारे लोग तो उस मौके के ऊपर लर्दा बरंदाम हो गए थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि बरदल ईमान कुल्लहु अला कुफ्र कुल्ले, ये कुल्ले ईमान जो कुफ्र कुल के मुकाबले में गए, ये छोटी सी बात नहीं थी। यहाँ पे मौला ने जो जाकर, अभी कोई खड़ा नहीं हुआ, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम खड़े होके इजहार कर रहे हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि के दिफा का, के डराने वाले माल खुर्दा या दसीसा पैदा करने वाले या दूसरों की मोमिनीन के अंदर रखना पैदा करने वाले कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये तो वो है जो ऊंट को अपने हाथों पे घुमा लिया करता था, चहजाए के वहाँ पे हिम्मत का मुजाहिरा करते, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि का दिफा करते, जबकि दूसरी तरफ से कुल्ले कुफ्र कह रहा था है कोई जन्नत में जाने का शौकीन। ये उल्टा लोगों को डराने वाली बातें कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह ये तो बहुत ही ताकतवर है, यानी लोगों को गुमराह करने वाले। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम
हमारे वो मौला हैं जो हर हाल में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि का दिफा करने वाले हैं। हमारे इमाम वो हैं, हमारे पेशवा वो हैं, हमारे वो रहनुमा हैं जो हमेशा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सिफ़ात हैं। चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए बहुत ही मुअज़्ज़म, मुकर्रम, मोहतरम, इस्मत मआब, अल्लाह की तरफ से नस याफ्ता इमाम बारह हैं। हमारे चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारे लिए आइमा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के मकाम से बल्कि उनके से भी बुलंद मकाम पर बराजमान हैं, क्योंकि मासूम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि हमारी जद्दा हमारे लिए हुज्जत हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि तो वैसे ही बुलंद बाला मकाम के ऐसे वारिस हैं, ऐसे जानशीन हैं कि सैयदुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं। और सैयदुल अंबिया फ़कत ये सियादत दुनियावी नहीं है, ये दुनिया व आखिरत में सियादत है। किसी नबी की जुर्रत नहीं है कि इमाम, देखें जुर्रत वाला लफ्ज़ मेरे और आपके लिहाज के एतबार से नहीं कह रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के एतबार से अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी नबी का ये रुतबा नहीं है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि आगे बढ़ें और जमात के लिए कोई दूसरा शख्स उनसे आगे बढ़ सके। और यही हाल उनके जानशीन का है कि जब उनका जानशीन आगे नमाज पढ़ाएगा तो कोई शख्स उनसे आगे नहीं बढ़ सकेगा। यही वजह है कि जब 12वीं हुज्जत का ज़हूर होगा, क्योंकि वो सैयदुल अंबिया के जानशीन हैं, 12वीं हुज्जत का ज़हूर होगा तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम कहते नजर आएंगे, तकद्दम या सैयदी, ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार, ए मेरे मौला, ए मेरे मलजा, ए मेरे मावा, आप आगे बढ़िए। कहा कि आप आगे बढ़िए, कहा अगर मैं आगे बढ़ गया तो मेरी नबूवत सल्ब हो जाएगी। लिहाजा हुज्जत खुदा की मार्फत हासिल करनी चाहिए और हुज्जत खुदा की मार्फत हमारे लिए लाजमी है। करबला के इस बन में मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ, जल्द करबला मौला आकर आप भी हुज्जत खुदा के लिए दुआ करें और हम सब हुज्जत खुदा की मार्फत हासिल करें। आप सबको जल्द करबला मौला आना नसीब हो। आइए मिलकर हम दुआ मांगते हैं। हुज्जत खुदा, हम आपसे मुतवस्सिल हैं, आप हमसे यकीनन मुर्तबित हैं, हमें भी ऐसा दिल, ऐसी नूरानियत, ऐसी पाकीज़गी, ऐसी रूह, ऐसी फ़िक्र, ऐसा शऊर अता फरमाइए कि हर दम आप हमारी आँखों, रूह, फ़िक्र, नज़र और हमारी बसारत के सामने भी हो जाएं। और दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।